Hi everyone, welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Welcome to today's session, dear children. In today's session, we are going to learn a very useful and informative lesson, and the name of that lesson is Eco-Friendly Celebrations. Now, in today's session, you will learn the meaning of the word eco-friendly. Okay, so let's begin with today's session with this lesson eco-friendly celebrations. See the picture of mail that is letters. See, nowadays we all have a very powerful means of communication, that is telephone or mobile phone. Everyone has mobile phone in today's world, and if your relatives or your parents or your grandparents are staying away from you, so whenever you wish to talk to them, then you can call them, and within a fraction of second the people are in touch with you. But sometimes what happens, our relatives or someone's relatives, they stay away very far, okay, in another country. Then at such situation, some people are writing letters to them if they want to talk more, or if they wish to give them many news. So in today's session, we will begin this session with such a letter which is received and written by one boy of your age. So now let's begin with that letter and try to understand who has written this letter and what is the matter of that letter. See here, you can see here one letter to Shrav, to Shrav, who is staying in Pune. So this is the letter received by Shrav. Okay. And now we will read this lesson, which is in very easy and simple language. And after reading this lesson, we will discuss the matter from this letter. बघा, आपल्यामध्ये काही जणांचे नातेवाईक दूरच्या गावात राहतात किंवा काही जणांचे नातेवाईक दुसऱ्या देशात पण असतात. आता आपल्याकडे फोनची सोय आहे, आपण सहज फोनवरून बोलू शकतो. परंतु काही वेळेला काय होतं, खूप जास्त आपल्याला सांगायचं असतं किंवा बोलायचं असतं. अशा वेळेला काही लोक पत्र लिहितात किंवा पत्र लेखनाचा आधार घेतात. तर अशाच एका पत्रातून आपल्याला या दोन मुलांमधला संवाद इकडे जाणून घ्यायचा. Now here you can see there is a letter. We will read that later. From the top at the right hand corner you will see there is a date, 25th September 2015. When this letter is written on 25th of September 2015. This is very important to write the date on the top of the letter, because so that reader will come to know when that letter has been written. पत्र लिहिताना तारीख लिहिणं खूप महत्वाचं असतं, कारण तारीख लिहिली तरच जो त्याला हे पत्र लिहिलेलं असतं, समजा त्याला पत्र मिळायला बरेच दिवस गेले, तर त्याला हे कळू शकतं की हे पत्र केव्हा लिहिलं गेलं. आणि आपला पत्ता लिहायचा असतो. आता बघा, पत्रलेखनचा एक वेगळा व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत, तेव्हा मी हे सगळं डिटेल मध्ये तुम्हाला तिकडे सांगेन. तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. So 25th September 2015, Pune. Now the writer is writing this letter to the Atharva. So he has begun with the letter in this way: Dear Atharva, I received your letter. Hey, first of all, congratulations. It's really amazing that you have celebrated eco-friendly Ganesh Utsav in America. Please write to me more about it. Here, we are also planning to celebrate an eco-friendly Diwali. Are you surprised? Yes,
we are actually planning a Diwali without crackers. But of course, with delicious traditional snacks, mouth-watering chaklis, anarsas, karanjis, and laddus. To make up for the crackers, we are going to make a beautiful paper lantern at home. I'm also going to make a model of Fort Raigad. I'm collecting some pictures and a lot of information about Raigad. When are you planning to come to India? We are all waiting to meet you. Remember, bro, we are not just cousins, we are friends too. I always love to read your letters. Atharva, I have heard a lot about Thanksgiving and Halloween in the US. I'm really curious to know more about them. Please do write to me. Convey my regards to Kaka and Kaku. Love to dear Ojas. Yours lovingly, Shar. See now here Shar has been written this letter to Atharva. They are cousins. He Surat Bhavanda आहेत and Atharva is staying in USA, that is in America, and Shar is staying in Pune in India. Now after reading this letter, you must have understood the matter of the letter, that Atharva has been celebrated Ganesh Utsav in America, but how's that? Eco-friendly. Now what is that eco-friendly? That's what we are going to learn today. Okay, and here even Shar is planning to celebrate eco-friendly Diwali. How he is going to plan that, or how, what are he or his family, what are they going to do? They are going to celebrate Diwali without crackers, but with delicious traditional snacks. ट्रॅडिशनल जे पिढ्यानं पिढ्या बनलं जातं, दिवाळी म्हटले की चकली, अनारसे, करंजी, लाडू हे आलेच. तर ते फटाके फोडणार नाहीयेत, पण बाकी सगळं ते बनवणार आहेत घरात, अँड दे आर गोइंग टू एन्जॉय दॅट. आणि मग जर फटाके फोडणार नाहीयेत तर ते काय करणार आहेत? दे आर गोइंग टू मेक अ ब्युटिफुल पेपर लँटर्न ॲट होम. बाजारातून प्लॅस्टिकचा कंदील विकत नाही आणणार आहेत, तर ते घरी कागदी कंदील बनवणार आहेत. अँड आय एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ मॉडेल ऑफ फोर्ट रायगड. तुम्हाला माहिती आहे दिवाळीच्या वेळेला किल्ले बनवले जातात बघा. तुमच्यामधली पण काही मुलं बनवत असतील, तर असे किल्ले ते बनवणार आहेत. आणि तो कोणता किल्ला बनवणार आहे? रायगड बनवणार आहे. आणि रायगड बनवण्यासाठी what preparation is he doing? He is collecting some pictures and lot of information about रायगड. त्याला हुबेहूब रायगड बनवायचे आणि त्यामुळे तो रायगड बद्दल माहिती मिळवतोय. फोटो त्यांनी गोळा केले आहेत की त्याला सुंदरसा किल्ला बनवतोय. And then in next paragraph he is asking him that when are they plan to come in India? When are they going to come in India? So we are all waiting to meet you. And because they are not just cousin but they are friends too. And one more thing he wants to know from Atharva is that he has heard lot about Thanksgiving and Halloween in the US. बघा आपल्याकडे जसे वेगवेगळे फेस्टिवल्स असतात तसे परदेशात सुद्धा वेगवेगळे फेस्टिवल्स असतात. ओके, आपण गणपती किंवा दिवाळी हे सण खूप मोठ्या प्रमाणात इथे सेलिब्रेट करतो. ईद मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट करतो. आणखीन काही प्रत्येकाचे रिलिजियस फेस्टिवल असतात जे मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट केले जातात. तसं US मध्ये थँक्सगिव्हिंग आणि हॅलोवीन हे दोन फेस्टिवल्स असतात. तर त्याच्याबद्दल सुद्धा त्याला जाणून घ्यायचं अथर्वकडून, आणि म्हणून मग त्याने त्याला रिक्वेस्ट केली आहे की या सणांबद्दल तुम्हाला कळव. And in last paragraph he is giving his regards to Kaka and Kaku and love to dear Ojas. काका काकूंना नमस्कार आणि छोट्या ओजसला त्यांनी खूप सारं प्रेम दिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे हे लेटर आपण इथे आता वाचलं की जे दोन भावंड आहेत त्यांच्यामधला संवाद आहे हा, किंवा एका भावाने दुसऱ्या भावाला त्याच्या पत्राचं उत्तर म्हणून दिलेलं आहे. So now let's move to the next step. So look here,
we will see the meaning of word eco-friendly through some pictures. बघा इको-फ्रेंडली गणेश उत्सव म्हणजे काय, कसा साजरा केला असेल त्यांनी, त्याचे काही पिक्चर्स मी तुम्हाला इथे दाखवते. Look at them one by one and try to understand them. Otherwise, I am going to explain you the meaning of all these things. Now you can see here eco-friendly Ganesh Utsav. In first picture, you can see the decoration of all plants, right? There is no plastic or thermocol decoration is been used for decorating the house. In second picture, you can see the bags which are used for marketing or buying the things. Those are cloth bags. In third picture, you can see the dishes or the bowls or the spoons. They are made up of some eco-friendly things, or you can see the paper dishes. Okay. And in fourth picture, you can see the immersion of Ganesh idol is done at home in clay or in clay pot. Okay. So in this way, they have celebrated eco-friendly Ganesh Utsav in USA at their home. आता eco-friendly म्हणजे काय, तर ज्या गोष्टी नैसर्गिक आहेत. बघा जनरली गणपती किंवा कोणतेही सण आपल्या घरी असतात तेव्हा डेकोरेशन करण्यासाठी आपण थर्माकोल किंवा प्लास्टिकचा वापर करतो, की जे डिझॉल्व होत नाही, जे निसर्गामध्ये सहजासहजी विरघळत नाही, मातीमध्ये त्याचं विघटन होत नाही, मिक्स होत नाही आणि त्याने कचरा वाढतो, प्रदूषण वाढतं. पाण्याचं, हवेचं, सगळीकडे घाणीचं साम्राज्य होतं. आपण ठिकठिकाणी बघतो का पावसाळ्यामध्ये एस्पेशली मुंबईमध्ये खूप पाणी तुंबतं किंवा लोकल ट्रेन्स बंद पडतात. याचं कारण आहे, आपण बघतो दरवर्षी जुलै महिन्यामध्ये फोटो, की असंख्य टनाचे प्लॅस्टिकचे ढीग काढले जातात. तर हे जे प्लास्टिक आहे हे सहजासहजी त्याचं लवकर विघटन होत नाही, किंवा काही उत्सवानंतर समुद्रामध्ये हा कचरा टाकला जातो थर्माकोलचा किंवा प्लास्टिकचा, जो पुन्हा दुसऱ्या दिवशी समुद्राच्या किनारी आलेला आपल्याला दिसतो. मग जेव्हा आपण कोणतेही सण, वेगवेगळ्या धर्माचे सण साजरे करतो, whenever you are celebrating your religious festival, then try to use the things which are eco friendly, जे नैसर्गिक आहे. कागद आहे, पुठ्ठा आहे, वनस्पती, फुलं, पानं, फळं अशा गोष्टींचा वापर करून तुम्ही तुमची घरं सजवा. की फुलं, पानं, फळं किंवा कागद हे सगळं पुन्हा निसर्गामध्ये सहजासहजी मिसळलं जातं आणि निसर्गाला त्याचा कोणताही त्रास होत नाही. दे डू नॉट हार्म द नेचर. आणि शेवटच्या चित्रात तुम्हाला दिसतंय की दरवर्षी बऱ्याचदा आपण वाचतो की गणेशोत्सवानंतर पाण्याचं प्रदूषण होतं, वॉटर पोल्युशन. मग आता असं खूप लोक आता याचा विचार करायला लागलेत आणि ते अशा मातीची मूर्ती छोटीशी घरी आणतात, त्याला शाडू माती म्हटली जाते. ओके. आणि मग प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस किंवा पीओपी ची मूर्ती न आणता छोटीशी शाडूची मूर्ती आणण्याकडे आता लोकांचा कल वाढलाय. आणि मग ती शाडूची मूर्ती घरच्या घरी छोट्याशा कुंडीमध्ये त्याचं विसर्जन केलं जातं आणि त्यामुळे ती माती पुन्हा आपल्या मातीमध्ये मिसळते आणि त्याला छानसं तुम्हाला इथे दिसतंय की प्लांट येतं. सो दिस इज कॉल्ड द इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन. Now you can see Diwali is the, we can say, the queen of festival, right? And we are celebrating it on a large scale in India. So Diwali is equal to crackers. आपल्याला फटाक्यांशिवाय दिवाळी ही कल्पनाच मान्य होत नाही. But what is the use of lighting the crackers? We are adding some pollution, noise pollution, air pollution. So nowadays people are thinking over this and they are celebrating this festival without noisy crackers. Okay, so it helps to reduce the pollution, right? So in this way, light and bright Diwali without lighting the crackers or smoky and unhealthy Diwali. So go for the natural way. This is also known as eco-friendly celebration. In
Holi also. See, you people are playing with colors, and mostly the boys or the people who play colors, those colors are made up from chemicals. So here nowadays people are thinking over using the natural colors which are made from the plants or flowers, okay, which do not harm to you as well as to the natures. India, there are different types of religions and they have their own festivals. So whenever you are celebrating the festival, think over all these things and go for eco-friendly celebrations. बघा आपल्या भारतामध्ये अनेक जाती धर्माचे पंथाचे लोक राहतात, त्यांचे अनेक सण आणि उत्सव असतात जे त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने ते साजरे करतात. पण बाळांनो, आता ही वेळ अशी आलेली आहे की आपण बघतोय की रोजच्या जीवनामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रदूषणाला तोंड द्यावं लागतं. मग ते हवेचं असो, पाण्याचं असो की आवाजाचं असो, आणि त्याचा परिणाम कळत न कळत सगळ्यांच्याच तब्येतीवर होत असतो. आणि म्हणून आता आपल्याला हे शिकणं गरजेचं आहे की वी हॅव टू चेंज आवरसेल्व्स. आपण थोडंसं आपले सण साजरे करताना प्रत्येकाने याचा विचार केला पाहिजे आणि आपण नैसर्गिक पद्धतीच्या गोष्टी वापरून किंवा नैसर्गिक गोष्टी वापरून आपल्या सणांचा आनंद कसा द्विगुणित करू शकतो याचा आपण अधिकाधिक विचार केला पाहिजे. आणि प्रत्येकाने याची सुरुवात स्वतःपासून करून you should save our mother earth. Okay, so this was about eco-friendly celebration. Now we will move to the pointers from this lesson and we will discuss eco-friendly celebration in some more different ways. So here comes the first thing, guess the meaning of. We have to guess the meaning. आपल्याला याचा अर्थ जाणून घ्यायचा आहे, विचार करायचा आहे. First word is amazing, celebrated, crackers and paper lantern. Okay, so these are the four words given to us. So let's find out the meaning. याचा अर्थ शोधूया. Amazing means very surprising. It's amazing to know that you all have celebrated Ganesh Utsav in eco-friendly way. Very surprising. आश्चर्यकारक. Celebrated, enjoyed a special event. साजरा करणे. I celebrated my birthday with my parents. Celebrated. Crackers, small fireworks that explode with a loud noise. Patake. And paper lantern, a lantern made of paper. कागदाचा कंदील. ओके, बघा कागदी कंदील जो असतो तो फाटला किंवा दिवाळीनंतर जुना झाला तर आपण सहज त्याला डिस्पोज करू शकतो. पण प्लास्टिकचा किंवा थर्माकोलचा जर आपण कंदील वापरला तर तो डिस्पोज करणं खूप कठीण असतं. सो यूज पेपर लँटर्न or try to make your own. Now, next activity, list the important points from each paragraph of the letter. बघा सुरुवातीला जेव्हा आपण लेटर वाचलं तेव्हा काही पॉइंट्स मी तुम्हाला तिकडे वाचता वाचता एक्सप्लेन केले, ते आता आपण इथे डिटेल मध्ये बघूया. मगाशी मी तुम्हाला आय डिडंट गो इन डिटेल, राइट? नाउ वी विल राइट देम अँड रीड देम सो यू कॅन अंडरस्टँड देम more thoroughly. So first point is in first paragraph, because we are going paragraph wise. In first paragraph, what is the point? Celebration of eco-friendly Ganesh Utsav in America. Because now we have seen that Atharva has informed his cousin in India that they have celebrated Ganesh Utsav in eco-friendly way. So that is the main point of this letter. पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये काय आलंय? सेलिब्रेशन ऑफ इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इन अमेरिका. अमेरिकामध्ये त्यांनी इको फ्रेंडली गणेश उत्सव कसा साजरा केला याच्याबद्दल त्याने त्याला सांगितले आणि तुम्हाला मी काही पिक्चर्सच्या माध्यमातून हे क्लिअर केलं. सेकंडली इन पॅराग्राफ 2,
planning of eco-friendly Diwali without crackers and enjoying traditional snacks. Now Shrav has written him that even he is planning to celebrate Diwali with eco-friendly way in second paragraph. In paragraph number 3, making of paper lantern and a model of Fort Raigad. Now here Shrav is written to Atharva that even he has planned to make paper lantern and model of Fort Raigad and what preparation he is doing for that. Let's paragraph. Paragraph number 4. What is the point of that paragraph? Invitation to cousin to come to India. We have read that Shrav is asking to Atharva that when are they planning to come to India. Paragraph number 5. Celebration of Thanksgiving and Halloween in the America. We have read that Shrav is asking to Atharva to write him more about सेलिब्रेशन ऑफ थँक्सगिव्हिंग अँड हॅलोवीन. आपण बघितलं मगाशी की त्याला ह्या दोन फेस्टिवल्स बद्दल अथर्वकडून जाणून घ्यायचं. अँड इन लास्ट पॅराग्राफ वी हॅव सीन दॅट ही हॅज गिवन रिगार्ड्स टू हिज काका काकू अँड लव्ह टू लिटिल ओजेस. अशा प्रकारे लेटर रायटिंग मध्ये तुम्ही हेही जाणून घेतलं की इथे कशा प्रकारे लेटर आपण लिहायला पाहिजे किंवा डेव्हलप केलं पाहिजे, कसं सुरू होतं आणि कसं संपतं ह्याच्याबद्दल डिटेल मध्ये आपण लेटर रायटिंगच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊ. ओके. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी, लिस्ट द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट अँड द इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ देअर सेलिब्रेशन. आता भारतामध्ये आपण कोणते फेस्टिवल साजरे करतो आणि कशा पद्धतीने, एनी 5 आपल्याला सांगितलं इकडे. मी तुम्हाला काही सणांबद्दल इथे कसं लिहायचं याचा एक नमुना दाखवते आणि मग तुम्ही त्याच्याप्रमाणे हा व्हिडिओ पाहून झाला की लिहू शकता. सो वी विल बिगिन विथ गणेश उत्सव. गणेश उत्सव हा खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे साजरा केला जातो आणि तो कसा साजरा केला जातो ते आपल्याला माहिती आहे. ते आपण आता इथे लिहायचंय. लिहायचं कसं हे आपल्याला इथे शिकायचं. List the festivals we celebrate and the important parts of their celebration. So we'll begin with Ganesh Utsav, bringing of Ganesh idol at home, puja and aartis, preparation of modaks. Celebration continues for 5 to 10 days. Includes Gauri Puja, immersion idol in lakes, rivers and sea, etc. बघा कसं मी शॉर्ट मध्ये लिहिलंय आणि इथे ऑफकोर्स मी काही शब्द मराठीत वापरलेले आहेत. जसं लेटर मध्ये आपण काही शब्द चकली किंवा लड्डूज बघितले की जे प्रॉपर मराठी फेस्टिवल मध्ये ज्या गोष्टी जशा केल्या जातात तो टच आपल्याला इथे जाणवतो. सो यू कॅन यूज दोज वर्ड्स whenever you will writing or you are going to write about the festivals which you learn, okay, or celebrated here in India or in our state. So bringing of Ganesh idol at home, गणेशाची मूर्ती आपण घरी आणतो, पूजा आणि आरती केली जाते, preparation of modak, Ganesha's favorite thing modak. Then it's in some houses, at some homes they are celebrated for 1.5 day, at some places for 5 and at some places for 10 days. Then Gauri Puja is also there, the part of this festival. And at last immersion idol in lakes, rivers and sea, etc. त्या गणेशाच्या मूर्तीचं विसर्जन केलं जातं. Now we will move to the next very famous and favorite festival of Indians, that is Holi. It is celebrated on Falgun Purnima. बघा आता लवकरच हे सण येतील, त्या सणांबद्दल मी तुम्हाला सांगते. जनरली मार्च महिन्यामध्ये हा सण येतो. इन मराठी इट इज फाल्गुन पौर्णिमा. Stand a silk cotton tree, arrange and fire wood and dry around it. At night, dry grass around it. At night, set fire to it. People worship fire and offer flowers and coconuts.
On the next day, people splash color and colored water on one another. See here we can see the Holi is celebrated on Falgun Purnima, and first day a silk cotton tree that is arranged and firewood and dry grass around it. आपण होळी कशी सजवतो तुम्हाला माहिती आहे. At night set fire to it. रात्री होळी पेटवली जाते and people worship fire and offer flowers and coconuts. Okay, and on the next day people splash color and colored water on one another. दुसरा दिवस आपण रंगपंचमीचा म्हणून सेलिब्रेट करतो, ज्या दिवशी आपण एकमेकांना रंग लावतो किंवा रंगीत पाणी उडवतो. Lots of fun and joy during this Rangapanchami day. So in this way we enjoy these 2 days of Holi. We will discuss one more festival here, that is Makar Sankranti. It is generally celebrated on 14th of January every year. Sometimes it is celebrated on 15th also. So that's why I've written here generally. Generally it is celebrated on 14th of January. In next month this festival is going to come, or we are going to celebrate this. It is also known as the Kite Festival because on this day people fly kites. It is a major harvest festival celebrated in various parts of India. This festival unites one and all, forgetting the past grievances by distributing til and gul. बघा हा सण मुद्दाम मी इथे घेतला. एक तर आता जवळच आलाय, नेक्स्ट मंथ मध्ये आपण हा सण सेलिब्रेट करणार आहोत. दुसरी गोष्ट, हा असा सण आहे की जो आपल्या देशातल्या जवळजवळ सगळ्या राज्यामध्ये सेलिब्रेट केला जातो, बिकॉज दिस इज हार्वेस्ट फेस्टिवल. आता शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये धान्य रेडी असतं, दे आर हॅपी, आणि अगदी काश्मीर टू कन्याकुमारी सगळीकडे वेगवेगळ्या नावाने हा सण साजरा केला जातो. याला जिओग्राफिकल, सायंटिफिक, रिलिजियस वेगवेगळ्या टाईपनी, सगळ्या टाईपनी याला खूप इम्पॉर्टन्स आहे. आणि सेकंडली बघा, ह्या सणामध्ये आपण तिळगुळ देतो किंवा तिळगुळाचे लाडू बनवतो, कारण थंडीचे दिवस असतात आणि ह्या अशा गोष्टी आपल्या शरीराला उष्णता किंवा स्निग्धता देणाऱ्या खाणं हे खूप गरजेचं असतं. म्हणजे आपले जे सण असतात, तुमच्या लक्षात येईल की निसर्गाचा विचार करून हे सगळे सण आपण सेलिब्रेट करतो किंवा त्या सणांना तसं महत्व आहे. बघा आता मी तुम्हाला इथे वेगवेगळ्या 3 सणांबद्दल माहिती कशी लिहायची आय हॅव shown you here. Now you can opt any 2 festivals which are celebrated here in India and you can write accordingly. Okay. Now we will move to the next activity. Choose any one festival and decide which parts of the festival are eco-friendly and which are not eco-friendly. बघा आता आपल्याला काय सांगितले, चूज एनी वन फेस्टिवल. आता आपण हे काही फेस्टिवल्स इथे आपण विचार केला, आपण कुठलाही अजून एक फेस्टिवल आपण इथे घ्यायचंय आणि त्याचे आपण 2 भागामध्ये लिहायचंय, इको फ्रेंडली पार्ट अँड नॉट इको फ्रेंडली. So let's begin with the queen of festival, that is Diwali. We will first of all write eco-friendly part. So eco-friendly part, as discussed in later, traditional snacks, chaklis, laddus, etc. Earthen lamps, बघा पणत्या लावतो आपण दिवाळीला ज्या मातीच्या असतात, म्हणजे त्या इको फ्रेंडली आहेत. Drawing rangoli, rangoli is also made from stone, so eco friendly. With organic colors, sometimes colors are made from natural things, that is known as organic. Wearing new clothes and worship and greetings. दिवाळी मध्ये आपण इको फ्रेंडली कशा पद्धतीने साजरं करू शकतो, मगाशी काही आपण गोष्टी चर्चा केल्या की आपण कागदी कंदील बनवू शकतो किंवा आपण मातीच्या पणत्या लावतो, कारण माती ही नॅचरल गोष्ट आहे, नैसर्गिक आहे. ओके. रांगोळ्या ज्या काढतो, तो पण रांगोळी हा जो काही घटक आहे हा पण दगडापासून बनलेला असतो, दॅट इज ऑल्सो नॅचरल. नवीन आपण कपडे घालतो, एकमेकांना शुभेच्छा देतो. ग्रीटिंग कार्ड्स आपण जरी पाठवले कोणाला तरी ते सुद्धा कागदाचे असतात.
आणि तुम्ही तर हँडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स पण बनवता, राईट? सो दिस इज व्हेरी नाईस इको फ्रेंडली पार्ट. नाव वी विल थिंक ओव्हर विच पार्ट इज नॉट इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडलीचा अर्थ तुम्हाला आता कळला असेल की जो निसर्गाला त्रास देत नाही, त्याला दुखवत नाही, त्याला कोणतीही हानी पोहोचवत नाही, असा पार्ट त्याला इको फ्रेंडली आपण म्हणतो. आता नॉट इको फ्रेंडली पार्ट कुठला आहे ह्या सणामध्ये? यूज ऑफ क्रॅकर्स अँड फायरवर्क्स. आपल्याला माहिती आहे की फटाक्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण होतं, हवेचं प्रदूषण होतं, इट पोल्युट्स एअर, राईट? आणि जे आजारी लोक असतात त्यांना पण त्रास होतो. सो दिस इज नॉट इको फ्रेंडली पार्ट. पक्षी, प्राणी, वनस्पती सगळ्यांनाच याचा त्रास होतो. अँड यूज ऑफ प्लास्टिक बॅग्स, लॉट ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डेकोरेशन. दिवाळीच्या वेळेला बघा डेकोरेशन केलं जातं घरांमध्ये, अशा वेळेला खूप इलेक्ट्रिसिटी वापरली जाते, किंवा एकमेकांना आपण जे गिफ्ट्स देतो ते प्लास्टिक बॅग्स मधून कॅरी केले जातात. तर हा त्या सणाचा नॉट इको फ्रेंडली पार्ट आहे. तर हे कसं अवॉइड करायचं याचा विचार आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. The next activity, what can we do to celebrate festivals in an eco-friendly way? आता आपण दिवाळी हा सण बघितला, इको फ्रेंडली पार्ट बघितला, नॉट इको फ्रेंडली पार्ट बघितला. मग आता प्रत्येक सण इको फ्रेंडली पद्धतीने आपण कसे सेलिब्रेट करू शकतो? मी मगाशी म्हटलं की आपण सगळ्यांनी त्याचा विचार करूया, बघूया आपल्याला काय काय करता येते. लेट्स सी. इको फ्रेंडली मीन्स नॉट हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट. तुम्हाला मी हे सांगितलं, इको फ्रेंडली म्हणजे काय? जे आपल्या निसर्गाला, परिसराला इजा पोचवत नाही. मग त्याच्यामध्ये प्राणी आले, वनस्पती आलं, सगळे झाले आपले नैसर्गिक घटक, तर त्यांना इजा पोचवत नाहीत असे घटक म्हणजे इको फ्रेंडली. आता आपल्याला काय करता येईल आपले सण इको फ्रेंडली पद्धतीने सेलिब्रेट करण्यासाठी? वी विल सी देम वन बाय वन. We can celebrate festivals eco-friendly by various ways. We can make people aware of about these festivals. On Holi, we can appeal people to use natural colors. We can celebrate Diwali without noisy crackers. Then, as we discuss, create awareness. लोकांना हे सांगा कशा पद्धतीने आपण इको फ्रेंडली सेलिब्रेट करू शकतो. Avoid use of plastic bags. Use natural resources like food, water and electricity carefully, etc. लोकांमध्ये याची जागरूकता जर केली तर सगळ्यांना याचं महत्त्व कळेल. आणि प्लास्टिकला नो टू प्लास्टिक, कुठल्याही पद्धतीने प्लास्टिक वापरूच नका, अवॉइड करा. आणि जे नैसर्गिक गोष्टी आहेत त्यांचा आपल्या सगळ्या सेलिब्रेशन मध्ये अधिकाधिक पद्धतीने वापर करा. इलेक्ट्रिसिटी, पाणी हे जे सगळं आहे किंवा अन्न हे कुठेही वाया घालवू नका. लोक काय काय करतात ते आपण जाणून घेऊया. लेट्स नो अबाउट इट. हाऊ इट इज सेलिब्रेटेड. हाऊ टू सेलिब्रेट इट इन अ न्यू वे. सो व्हॉट कॅन यू डू? अरेंज रीडिंग फॉर फन अँड नॉलेज. यू हॅव टू अरेंज इट. बघा जसं आपण वेगवेगळे सण उत्सव साजरे करतो, जसं आता नवरात्रामध्ये तुमच्यामधले बरेच लोक दांडिया खेळायला जातात. आता हा दांडियाचा जेव्हा कार्यक्रम असतो त्यासाठी खूप मोठी अरेंजमेंट केली जाते. ओके, तर अशा रीडिंग फेस्टिवल साठी सुद्धा काही बुक्स किंवा काही मोठी जागा किंवा काही बुक स्टॉल्स असं सगळं अरेंजमेंट, त्याचं प्रिपरेशन करावं लागतं. सो अरेंज रीडिंग फॉर फन अँड नॉलेज programs, collect good books for reading. Arrange reading for fun and knowledge programs, collect good books for reading, read loudly, stress on the importance of reading, exhibit good and variety of books, magazines, etc. and encourage mobile library. What can we do to celebrate this festival? Arrange reading for fun and knowledge programs. अशा प्रकारचे प्रोग्राम्स अरेंजमेंट
झाली पाहिजे त्याची. छान छान पुस्तकं तिकडे आपल्याला वाचायला मिळाली पाहिजेत. रीड लाऊडली अँड स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टन्स ऑफ रीडिंग. जे लोक तिथे येतील ह्या फेस्टिवलला किंवा एक्झिबिशन्स अरेंज केले पाहिजेत, तिकडे लोकांना वाचनाचं महत्त्व आपण सांगितलं पाहिजे. ओके. आणि एनकरेज मोबाईल लायब्ररी. तुम्हाला आता माहिती आहे की काही जणांना बुक्स वाचायला किंवा आपल्याकडे बुक्स असावेत असं खूप वाटतं, परंतु ते प्रत्येक जण तिथे येऊ शकत नाही किंवा जाऊ शकत नाही. अशा वेळेला तुम्हाला माहिती आहे मोबाईल लायब्ररी असते, म्हणजे व्हॅन मध्ये किंवा बसमध्ये अशा प्रकारे लायब्ररीचे अरेंजमेंट केली जाते आणि ती स्वतः पुस्तकं लोकांच्या दारी जातात. त्याला मोबाईल लायब्ररी असं म्हणतात. जे वाचक असतात, ज्यांना याची आवड असते, ते स्वतःहून त्यांच्या दाराखाली किंवा त्यांच्या दारासमोर, त्यांच्या बिल्डिंग इमारतीखाली अशा प्रकारे व्हॅन उभी राहिली तर तिथे जाऊन ते वाचतात किंवा पुस्तकं खरेदी करतात. याला मोबाईल लायब्ररी म्हणजे फिरतं वाचनालय असं म्हटलं जातं. ऍक्टिव्हिटी, व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्हिटी, रीड अँड रिमेंबर. आता आजच्या सेशन मध्ये आपण इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन्स म्हणजे काय हे वेगवेगळ्या आस्पेक्टनी त्याची माहिती घेतली आहे. आता जाता जाता ह्याचे काही महत्वाचे पॉइंट्स आपण वाचूया. रीड अँड रिमेंबर. इको फ्रेंडली. द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इको फ्रेंडली. इको फ्रेंडली मीन्स नॉट हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट. बघा, इतका वेळा आम्ही इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली म्हटलं किंवा तुम्ही ऐकलं, त्याचं मीनिंग तुम्ही आता लक्षात ठेवा. इको फ्रेंडली मीन्स नॉट हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट, विच इज नॉट हार्मफुल टू द नेचर. When something is eco-friendly, it is good for the earth. आपण इको फ्रेंडली केव्हा म्हणतो? जेव्हा आपली ही धरा वसुंधरा, जी आपली पृथ्वी माता आहे, तिच्यासाठी जे चांगलं आहे ते आपण वापरू, तेव्हा आपण म्हणू की वी आर युझिंग इको फ्रेंडली थिंग्स. इट इज गुड फॉर अर्थ, फॉर ह्युमन बीइंग्स अँड ऑल अदर लिव्हिंग थिंग्स ऑन द अर्थ. पृथ्वीसाठी चांगलं असेल, माणसांसाठी चांगलं असेल आणि जसं मी मगाशी म्हटलं, आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या सगळ्या सजीवांसाठी ते चांगलं असेल, ज्याच्यामध्ये वनस्पती आल्या, प्राणी पक्षी सगळे लिव्हिंग बीइंग झाले. ओके. सो व्हॉट इज इको फ्रेंडली? इट इज गुड फॉर द अर्थ, फॉर ह्युमन बीइंग्स अँड ऑल अदर लिव्हिंग थिंग्स ऑन अर्थ. इट डज नॉट पोल्यूट और डॅमेज एअर, वॉटर, सॉइल और लँड. कुठल्याही पद्धतीचं पोल्युशन जेव्हा एखादा पदार्थ किंवा एखादी वस्तू करत नाही, तेव्हा त्याला आपण इको फ्रेंडली असं म्हणतो. इट डज नॉट पोल्यूट एअर, इट डज नॉट पोल्यूट वॉटर, इट डज नॉट पोल्यूट सॉइल, इट डज नॉट पोल्यूट लँड टू. कुठल्याही प्रकारचं प्रदूषण ज्या गोष्टीमुळे होत नाही त्यांना इको फ्रेंडली असं म्हटलं जातं. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.